सतगुरु जियां दे छोटे साहिबजादे और माता गुजर कौर जी सरसा नदी दे उपर विछोड़ा पैण तो बाद कुंभे माशकी दी शन दे विच चले जांदे ने। इत्थे रात कट्टी है साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी और माता गुजर कौर जियां ने। ब्राह्मणी ने प्रेम दे विच आण करके प्रसाद पानी छकाया है, जल पानी छकाया है। इत्थे आण करके सतगुरु जियां दे दर दे घर दा रसोईया गंगू ब्राह्मण कुंभे माशकी नूं मिलदा है। सतगुरु जियां दे फरजंदां दे नाल माता जी नाल मिलाप हुंदा है। हुण गुरु घर दा नमक खाधा है ते उपर पूर्ण विश्वास भी है। बचन करदा है मात गुजर जियां नूं के आओ साडे पिंड मेरे घर खेड़ी चलीए और उत्थे तुसी सुरक्षित होवोगे, तुहानूं मुगलां दा पहाड़ी राजियां दा कोई खतरा नहीं होवेगा। पर किते ना किते जेड़ी नज़र है, जेड़ा ध्यान है, वो माता जियां दे हाथ दे विच फड़ी हुई थैली दे उपर है कि माता जियां कोल धन मोहरां आदਿਕ ने। नज़र उन्हां दे उपर है कि मैं इन्हां नूं लैण दे वास्ते की यतन करां। इथों गंगू ब्राह्मण छोटे साहिबजादे और माता गुजर कौर जियां नूं अपने पिंड खेड़ी लै चलिया। नाल माता जी ने बड़े प्रेम दे विच, क्योंकि घुप हनेरा है, रात दा समा है और ठंड दे विच भिजे वस्त्र, गिले वस्त्र, ठंड दे नाल शरीर जिहड़ा है ना वो सुन्न हुंदा जांदा है। शरीर जिहड़ा है तन दे उपर कपड़ा नहीं, शरीर दी खुराक नहीं, शरीर ठंड दे विच सुन्न हुंदा जांदा है, पैंडा बिखड़िया है। गंगू ब्राह्मण नाल नाल चलदा है। माता जियां पास एक घोड़ा है, जिथे घोड़े दे अगले पासे साहिब बाबा फतेह सिंह जी और पिछले पासे साहिब बाबा जुझार जोरावर सिंह जी बैठे ने और पिंड खेड़ी वाल नूं तुर पए। अल्लाह यारखां जोगी बड़ा सुंदर बचन करदा है। कहंदा रात ही कुछ ऐसी सी, हवा ही इतनी चलदी सी कि तन नूं टुंब रही सी। कहंदा बच्चों का साथ राह कठिन पर शाम है, सुनसान दश्त 400 हूका मुकाम। किते डेरा किते घर नेड़े नहीं लगदा, बड़े दूर दा सफर जिवें हुंदा है ना, इस तरह जापदा है कि कदों टिकाणा आवे, कदों असीं टिकीए। लम्मे पैंडे तय करी जांदा है। बच्चों का साथ राह कठिन सर पा शाम है, सुनसान दश्त 400 का मुकाम। ते अगे बचन करदा है अल्लाह यारखां जोगी, कहंदा होता कहां पा देखिए शब को क़याम है, खादिम है और कोई ना, हम रहे गुलाम है। जिवें कोई किसे नूं फड़ करके लै जावे ना, परिवार विछड़ गया होवे ते इधरों गुलामी जी जापदी है। क्योंकि किथे राजियां दे वांग, महाराजियां दे वांग शान शौकत दे नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने सिंघां दे नाल चलिया करदे सन। माता गुजर कौर जी जदों घर दे विचों बाहर निकलिया करदे सन ना, तिन्हां दे नाल प्रेम वाले सिंह सिपाही जेड़े माता जी नाल चलिया करदे सन। अज मासूम दो छोटे बच्चे
और हालात भी ऐसे बन गए, परिवार विछड़ गया, नावां दा थां ठिकाना पता नहीं, वड्डे दो पुत्रां दा पता नहीं किथे चले गए। इसे तरह गंगू जिहड़ा है खेड़ी वल नूं चलदा जांदा है ते अल्लाह यारखां जोगी कहंदा है, गंगू रसोईया है फक्त साथ रह गया, ले दे के रहबरी को यह हयात रह गया। केवल ते केवल गंगू रसोईया बचिया, जिहड़ा बच्चियां दा सहारा पिया जापदा है कि शायद टिकाणे जा करके लग जाइए और उत्थे जा करके ठहर करके कुछ समा हकूमतां दी ठल पै जावे और साडे दो वड्डे पोतरे भी सानू मिल जाण, साडा साथ हो जावे। गंगू अपने घर खेड़ी लै जांदा है, आराम करन वास्ते 3 पलंग ढा दिंदा है। कमरे दे अंदर पलंग ला दिते और माता जी बचन करन लगे, वे गंगू जेड़े 2 पलंग ने ना, ये तू चुक ला, मेरे दोनों छोटे पोतरे मेरे तो बगैर कल्ले कदी सुते नहीं। वो दोनों पलंग चुका करके माता जी दे कोल, माता जी दी गोद दे विच दोनों छोटे साहिबजादे रात दा समा गुजार रहे ने। साहिबजादे रात दा समा गुजार रहे ने। हुण माता जी दी अख किथे टिके, जिदा पुत्र विछड़ गया, जिदे वड्डे 2 पोतरे चले गए, पता सुर नहीं। महल 2 गुरु साहब जियां दे माता जी दियां 2 नावां चलियां गईयां, किस पासे नूं गए, किधर गए, ठीक ने, तंदुरुस्त ने, इतनी गल दी खबर नहीं। हुण गंगू दी नीयत जेड़ी सी वो बड़ी खोटी सी। अल्लाह यारखां जोगी कहंदा है, माता के साथ डब्बा था एक जेवरात का, ललचा जिसे था देख के जी बद सिफात का। कहंदा माता जियां दे हथ दे विच जेड़ी थैली है ना मोहरां दी, ओदा लालच बड़ा सी गंगू। माता के साथ डब्बा था एक जेवरात का, ललचा जिसे था देख के जी बद शिफात का। के अल्लाह योगी कहता है, कहते हैं जब के वक्त हुआ आधी रात का, जी में क्या ना खौफ कश आका की मात का। कहंदे इतना भी डर नहीं मन दे विच कि एक गुरु गोबिंद सिंह जियां दे माता जी ने इतनी अदब सत्कार नहीं किया कि गुरु गोबिंद सिंह जियां दे माता जियां ने लालच दे वस दे विच हो करके भैड़ी निगाह थैली ऊपर रखी है। साहिबजादे आराम फरमा रहे ने, हनेरे दे विच चोरी छिपे आया है और आन करके माता जियां कोलों थैली चुकी मोहरां वाली और झट दे नाल चला गया। थैली चुक करके चलिया, अपनी घरवाली नूं फड़ा दिती है, मोहरां सांभ ला। और जदों थैली फड़ा करके फिर दोबारा आया, माता जी कहन लगे, गंगू थैली सांभ आया है, चल चंगा है तू थैली सांभ करके आया। मोहरों का बदरा और वह डब्बा उड़ा गया, धोखे से ब्राह्मण वह खजाना चुरा गया। धोखे नाल हुण खजाना जेड़ा उन्होंने चुरा लिया, पर ए मनदा नहीं। माता जी कहंदे तू सांभ आया है, चंगी गल है, मोहरां बहुत कीमती सी, धन बहुत सी, तू सांभ आया चंगी गल है। पर इन्हें जेड़ा कहर फरमाया, क्योंकि साध संगत जी गुरु घर का नमक खादा है ना, जिस घर का तू गुलाम था उसे से दगा किया। अल्लाह यारखां जोगी कहंदा है, जिस घर दा तू नमक खादा है, जिस घर दे विच तू रह करके सेवा कीती है,
ਅੱਜ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। जिस घर का तू गुलाम था उससे दगा किया, ला करके घर में काम यह क्रिया बेवफा किया। पर अपने स्वार्थ दे वास्ते, अपनी जेड़ी धन दे वास्ते अपनी कायरता नूं दिखा देना है बड़ी वड्डी शर्म वाली गल है। अल्लाह योगी खां कहंदा है, अल्लाह यार खां जोगी कहंदा, जर के लिए सवाल ना करियो, बरमल किया हमसे तो जिसने जो भी मांगा अता किया। क्योंकि ये अजे खबर नहीं इनू कि शायद गुरु दी मां है, अंतरजामी है, जानी जान है, जिन्हें गुरु कलगीधर पातशाह जियां नू जन्म दिता है, उहदे अंदर भी शक्ति है, तो दे नाल दगा कमा रहा, बेईमानी कर रहा। माता हूं कलगीधर की, तुझे क्या खबर ना थी, तेरी तरह तो मुझको जरा हर्ष जर ना थी। तैनू इतना पता होना चाहिए है, ये गुरु गोबिंद सिंह दी माता है, पर तू ये खबर ना रखी, लालच वस बेईमान हो गए हो। पर जदों माता जी अगों कहन लगे ना, तू धन सांभ आया है, चंगी गल है। अगों माता जी जदों वचन करते ने ते सगों ही गल्लां तां दियां करदा है, कहंदा है अल्लाह यार खां जोगी, उपदेश मात गुजरी का सुनकर वह बेहया, शर्मिंद होने की जगह चिल्लाने लग गया। उन्हें ते शर्मिंदा हो जाना चाहिदा सी, नक डोब करके मर जाना चाहिए सी कि माता जियां नूं एक खबर मिल गई है। पर अगों माता जियां दे नाल बहस करदा है, शर्मिंदा होने की जगह चिल्लाने लगा। कहंदा बकता था जोर जोर से, देखो गजब है क्या, तुमको पनाह देने की क्या थी यही सजा। कहंदा तुहाडे छोटे लाला नूं, पुत्रां नूं माता जी तुहानूं मैं पनाह दित्ती है, तुसीं मैनूं इह सजा दे रहे हो, तुसीं मेरे उपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। कहंदा फिरते हो जा छुपाए हुए खुद नवाब से, कहते हो मुझको चोर जय फिर किस हिसाब से। कहंदा मैं ते तुहानूं अपने घर दे विच रखिया है, तुसीं मैनूं चोर किस हिसाब दे नाल कह रहे, मैं तुहानूं पनाह दित्ती है, तुहाडे लाला नूं अपने नाल रखिया है, अपनी जान दे उपर खेडिया, पर तुसीं मैनूं चोर दसदे हो। गुस्से दे विच आ गया। मात गुजर कहन लगे कोई गल नहीं बेटा, जे तू मोहरां लै भी लईआं ने, मोहरां तू फड़ भी लईआं ने, कोई गल नहीं, पर जे तू मैनू वैसे बोलदा कि मैनू मोहरां धन चाहिदा है, मैं वैसे तेरी झोली पा दिंदी। अकाल पुरख महाराज जियां दी कृपा दे सदका धन वास्ते कोई कमी थोड़ा है, धन ते बहुत ने, गंगू खजाने भरे ने, तू मंगदा ते सही एक बार, तैनू मैं धन दे देना सी। पर गंगू गुस्से दे विच आया, क्रोध दे विच आया, सोचदा है कि हुण मैं धन ते लै लिया है, हुण मेरे कोल मोहरां भी आ गईयां, नीत जिहड़ी सी ओह पूरी हो गई। हुण कहंदा है सलाह करदा है अपनी घरवाली दे नाल, मैं मोरिंडे जा करके ना ये पनाह कर आवां, ये शिकायत कर आवां कि माता दे साहिबजादे ते गुरु दी मां मेरे पास मेरे घर दे विच ते मैनू वो खुश हो करके उच्चियां पदवियां देणगे, होर माया देणगे। गंगू मोरिंडे वाल नूं चलिया है, जा करके सूबेदार नूं पनाह दित्ती है, शिकायत कीती है कि जेड़े बागी गुरु नूं तुसीं भालदे हो ना, जेड़े बागी गुरु दी तुसीं गल करदे हो, उस गुरु दे माता और छोटे फरजंद मेरे कोल मेरे घर दे विच हैन। पनाह दे आया,
ਆਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਆਣ ਕਰਕੇ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਗੰਗੂ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗੂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਵੋ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਧਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਰਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੰਗੂ, ਇਹ ਧਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਤੇ ਤਰਕਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੋਹਰਾਂ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਗੰਗੂ ਨੇ ਲੁਕਾ ਲਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਧੌਣੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਧਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੰਗੂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੜਕਾਇਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ। ਗੰਗੂ ਨੇ ਧਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਧਨ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੌਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਥ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੌਲਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੌਲਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇਥੋਂ ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਹਵਾ ਫਰ ਫਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹਾਰਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਸਕਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਤਨਾ ਘਰ ਦਾ ਧਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੂ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਗੁਜਰੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਏ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਕਿਤੇ ਡੋਲਿਓ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਧਰ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ। ਕੇਵਲ ਛੋਟੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੰਘੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਔਰ ਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਧਰ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਘਾੜਤ ਘਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਨਾਹ ਨਵਾਬ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ ਲੰਘਣਗੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁੜਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਜ਼ੰਦ ਕਿਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿੱਕੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨੋਕ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਜੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੁੱਤੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਦੋਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਜੀ ਨੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਗੱਜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਹੈ,
ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਆਕੜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਔਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬੋਲੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੋਲ ਜਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੋਂ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗਰਜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਜ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਨੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਕਾਇਆ, ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਤੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਉੱਠਿਆ, ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ। ਖਿੜੇ ਮਸਤਕ ਨੇ। ਔਰ ਨਵਾਬ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਨਵਾਬ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਦੇਵੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਥੱਕ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ, ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੌਲਤਾਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੈ ਲਵੋ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਆਣ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਦੀ ਜੀ
ਅੱਜ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸਕਰਾਈ, ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਡਹਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਦਵੋ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਦਾਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਬੜੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਦਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਨਾਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਇਆ। ਨਾਰ ਖਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਕੜਵੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਰ ਨਾ ਬਣੋ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਸੂਮ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਰਾਤ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਗਈ। ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੰਬਦੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣੀ। ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਥੋਂ ਹੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।